आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां। वचन नूं सुनन तो पहला अपने आप नूं, अपने दिलां नूं, अपनी सोचां नूं, अपने ख्यालां नूं खुदाबंद दे हत्थां 'ਚ दईए। पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच आइए तां जो असीं बड़ी अच्छी रीति दे नाल खुदाबंद दे कलाम नूं सुन सकीए और उहनूं पूरा कर सकीए। परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं बल देवे और अपने पवित्र आत्मा नूं तुहाडे और मेरी जिंदगी दे विच उठेले। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, दुआ दी हालत दे विच आंदे। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਵੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमेन। खुदाबंद तुहानूं सबना नूं बरकत और आशीष दवे, सुनन वालियां जिंदगियां नूं निहाल करे और जो प्यास रख के खुदाबंद दी हजूरी दे विच बैठे ने, खुदाबंद उन्हां दी प्यास नूं बुझावे। मेरी ये प्रार्थना है और परमेश्वर इनू स्वीकार करे और इनू पूरा करे और तुसी सब खुदाबंद दी सच्ची शांति दे नाल भरो, ओहदे वचनां दे नाल भरो और ओहदे पवित्र आत्मा दे नाल भरो और खुदाबंद तुहानूं वो चीज़ां दवे जो तुसी अपने दिलां दे विच सोचियां, अपने मनां दे विच सोचियां है। परमेश्वर तुहाडी डिज़ायर्स नूं, तुहाडीआं इच्छावां नूं पूरा करे और तुसी खुदाबंद दे विच इस रीति दे नाल वफादारी दे विच बने रहो और वफादारी दे विच लगे रहो। परमेश्वर तुहानूं बहुता ही बल देवे, बहुता ही तुहानूं सामर्थ देवे और बहुता ही तुहानूं अपने करीब रखे तां जो शैतान नूं थां ना मिले, शैतान तुहाडे करीब ना आवे, तुहाडे नज़दीक ना आवे। और मैं गल करना चाहता परमेश्वर के वचन दे विचों कि असीं शुरुआत की गल करते हैं। अज के वचन का टॉपिक है, टाइटल है शुरुआत। बहुते लोग इस तरह के ने, बहुते ही लोग तुहानूं धरती के उपर इदां दे मिलणगे जिहड़े कि बड़े जोशीले हुंदे आ। अपनी जिंदगी दे विच अगर कोई शुरुआत करते हैं, चाहे वो कुछ भी आ, कोई भी काम या कोई बिजनेस या कुछ भी, चाहे वो आत्मिक जीवन आ, स्पिरिचुअल लाइफ या, चाहे चर्च दे नाल संगति आ, चाहे चर्च दे कोई जिम्मेवारियां निभाउण दा समय आ, कई लोग इस तरह दे ने कि वो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, बड़े जोशीले सुभाव दे नाल जिहड़ी शुरुआत आ बहुत अच्छी करते हैं। पर की हुंदा है, थोड़े समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद कुछ बदलाव आ जाता है। वो जोश जिहड़ा घटदा जांदा, वो एक्साइटमेंट जो खुदावंद दा काम करन दी आ वो घटदी जांदी है। वो बहुते घटदे घटदे खत्म होने की तादाद दे उपर आ जाती है। पर असी अगर उस दिन नूं याद करिए, उन्हां दिनां नूं और उस समय नूं याद करिए कि जदों असी दौड़ दौड़ के खुदावंद दा काम करन दे विच लगे हुए सी, बड़ी प्यास साडे अंदर सीगी कि परमेश्वर दा काम करना। चर्च तो कॉल आया, असी आ सेवा करनी, वो सेवा करनी है, अज सानू मौका मिलिया है परमेश्वर दे भवन दे विच सेवा करन दा, परमेश्वर दी सेवा दे विच आ काम करन दा या वो काम करन दा सानू परमेश्वर ने बल दिता है। बट वो एक्साइटमेंट और अज दी एक्साइटमेंट दे विच बड़ा फर्क है। हुण वो एक्साइटमेंट कित्थे चली गई है, मैं दसना चाहता तुहानूं। शुरुआत असी बहुत अच्छी की है, असी खुदाबंद दे विच अगे वधे, संगति की, पवित्र आत्मा नूं लिया, प्रार्थना करना सीखिया, बाइबल पढ़ना सीखिया, उहदे अनुसार चलना सीखिया, संगति की रेगुलरली। और उस तो बाद खुदाबंद ने तोहफे के तौर पर पवित्र आत्मा दिता। और उस तो बाद की हुंदा है कि जदों असी पवित्र आत्मा लिया तो बहुत अच्छे रीति दे नाल असी चले, बहुत वधिया तरीके दे नाल धार्मिकता दे विच असी चले और बने रहे और बहुत अच्छा असी काम करते रहे। पर 6 महीने, साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, पर हुण की होया? हुण समस्या कित्थे? हुण परेशानी कित्थे? हुण समय नहीं है,
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਚਰਚ, ਉਹੀ ਪਾਸਟਰ, ਉਹੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਡਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼, ਉਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਈਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਿਡਲ ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਆ।
ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਭਾਗਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਲ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਔਰ ਮੰਦਾ ਭਾਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर अज की हो गया, मिडल च आके की हो गया, हुण साडी जुबान नूं की हो गया, साडियां सोचां नूं की हो गया। शैतान बड़ा शातर है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं उम्मीद करता कि तुहानू समझ आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश करता। इसी जुबान तो असी पहला परमेश्वर की वडियाई करते रहे, परमेश्वर नूं धन आखदे ने, परमेश्वर दे काम करन दे चाहवंद रहे। बहुत धन्नवाद दियां भेंटां चढ़ाइयां इस जुबान तो। अज क्यों ने? ਉਹਦਾ कारण है सुनना वचन तो तुहानू बहुत आसानी दे नाल समझाने की कोशिश करता, और उम्मीद करता कि तुसीं समझ पाओगे। जदों तुसीं मेरे नाल संत मत्ती दा अंजील ਉਹਦਾ 13 नंबर अध्याय खोलोगे, तुहानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ मिलेगा। संत मत्ती दा अंजील ਉਹਦਾ 13 नंबर अध्याय और ਉਹਦਾ 24 नंबर पंक्ति ਨੂੰ ਮੈਂ पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि लिखिया उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक होर उदाहरण दे के कहा भई स्वर्ग दा राज एक मनुख दे वर्गा आ जिन्हें अपने खेत दे विच चंगा बी बीजिया। मतलब फसल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, खेत की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। लिखिया स्वर्ग दा राज एक मनुख दे वर्गा आ जिसने की कीता अपने खेत दे विच चंगा बी बीजिया। अपनी जिंदगी दे विच सब कुछ चंगा ग्रहण किया। शुरुआत दे विच ना चुगली नूं ग्रहण किया, ना पाप नूं, ना गालां नूं, ना किसी नैगेटिव परसन नूं, ना किसी ब्रेन वॉश करने वाले परसन नूं। शुरुआत दे विच बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया। लिखिया चंगा भी बीजिया। चंगा, सब कुछ चंगा, सोचना चंगा, देखना चंगा, बोलना चंगा, चाल चलन चंगा, संगति चंगी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। हालेलुया। खेत नूं तैयार रखिया, तैयार किया और उहदे लई चंगा बीज लैके आंदा। स्वर्ग दा राज इदां ते चंगे बीज की तरह बन के रहना जे स्वर्ग जाना है। तो जे माड़ा बीज बन जाओगे तो माड़ा बीज पुंगरदा नहीं है, वधदा नहीं है, फल तक नहीं पहुंचता। याद रखना मेरी गल। चंगा और मजबूत बीज बनना, शुरुआत अच्छी करनी है, इन्नी पावरफुल शुरुआत करनी है कि मिडल दे विच आके भी तुसी कमजोर ना महसूस करो। जे शुरुआत दे विच तुसी देखो तुहाडी शुरुआत किदां सीगी, शैतान उदों तुहानू छू भी नहीं पाया, तुहाडे करीब भी नहीं आ पाया जदों तुसी इकल्ले ही दुआ करदे सी रूम दे विच। और अज साडे कोल टाइम नहीं है। अज असी इकल्ला समय तां चाहुंदे आ पर मोबाइल दे नाल बिताउणा चाहुंदे। पहला शुरुआत किदां होई जदों समय सीगा, असी इकल्ले समा चाहुंदे सी बिताउणा परमेश्वर दे नाल, और बिताउंदे भी सीगे। पर अज मिडल दे विच आके की हो गया कि असी हुण इकल्ला रहना तां चाहुंदे आ पर समय खुदा दे नाल नहीं बिताउणा चाहुंदे, समय मोबाइल दे नाल, इंटरनेट दे नाल बिताउणा चाहुंदे, किसी परसन दे नाल बिताउणा चाहुंदे, टेक्नोलॉजी दे नाल बिताउणा चाहुंदे। फिर तुसी देखो तुहाडी जिंदगी च बदलाव कित्थे आया। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई पर मिडल दे विच आके कुछ ना कुछ हो चुका है। पहला आपां बुराई नहीं की, पहला आपां गालां नहीं कड्डियां, पहला आपां किसी नूं मंदा भागा नहीं बोलिया, पहला पवित्र आत्मा की अधीनगी च चले। जे पवित्र आत्मा कहंदा सी उठ दुआ कर ते आपां दुआ करदे सी। पवित्र आत्मा जे कहंदा सी आ देख ते आपां देखदे सी, जे मना करदा सी आपां नहीं देखदे सी। पर अज मिडल च आके की हो गया? ये जकदम नहीं होया, ये हौली हौली होया और तुहानू पता भी नहीं लगा। इसलिए कहीदा है कि अगर आत्मक जिंदगी दे विच चलना चाहते और बरकरार रहना चाहते हैं तो हर एक चाल दे उपर,
हर एक परसन के उपर तुहाडा ध्यान होना चाहिए कि तुहाडी जिंदगी दे विच की प्लस हो रहा ते की माइनस हो रहा। कि जो तुसी बेफिक्रे हो के सब कुछ पवित्र आत्मा के उपर सौंप दोगे, सब कुछ खुदा के हाथों च सौंप दोगे, तो फिर तुहानू नुकसान का सामना करना पेगा। क्योंकि खुदा ने तुहानू भी समझ दी है, तुहानू इन्ना जोर बख्शिया है कि तुसी हर एक चीज़ नू असैप्ट कर सकते हैं, रिगलैक्ट कर सकते हैं, छड्ड सकते हैं, मन सकते हैं। इन्ना परमेश्वर ने तुहानू बल दिता होया। हुण एक परसन नशे करन दा आदी हो, फिर परमेश्वर उन्हें नशे तो छुड़ा लवे और मिडल दे विच आके वो कवे कि जदों गुस्से च, क्रोध दे विच, परेशानियां दे विच तो वो जाके ठेके ते जावे, तो पहला यही अपने मन च विचार करे कि मैं परमेश्वर के हाथों च देना, पवित्र आत्मा के हाथों च देना अपने जीवन नू, और जावे ठेके ते दारू पीण कि जे परमेश्वर छुड़ावे तो छुड़ा लवे, मेरा हथ फड़ लवे। ऐदा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने तुहानू बल दिता है, परमेश्वर ने तुहानू सामर्थ दिता है। समझना इस गल नू। इंसान कदी बदलता नहीं, उसकी आदत बदल जाती हैं, और जिहदियां आदत बदलदियां वो फिर इंसान नू बदल के रख देंदियां। हालेलुया। लिखिया एक मनुख ने अपने खेत दे लई चंगा बी बीजिया, चंगा बी खरीदिया, माड़ा नहीं। आपां जे शुरुआत अच्छी कीती आ ते असीं अच्छे ही रहना है, असीं बुरे नहीं बनना। असीं किसी नू बुराई करन दे लई मजबूर नहीं करना कि कोई साडी बुराई करे या चुगली करे। अगे देखो बाइबल च की लिखिया, की होया, कहंदा लिखिया पर जद लोक सोरे सन तद ओदा वैरी आया और ओदी कणक दे विच जंगली बूटी बीज गया। जदों ही आपां ध्यान हटाया, जदों ही आपां आत्मा दे विच सौ गए, एक्साइटमेंट खत्म हो गई, ध्यान हट गया निशाने तो, ते लिखिया ओदा वैरी आया और जंगली बूटी दा बीज भी बीज गया। फिर पता थोड़ी लगा, खेत दे विच चंगा बीज बीजिया और लिखिया जदों लोग सो रहे सी, मतलब मालक, खेत दा मालक, नौकर चाकर सब सो रहे सीगे, ते वैरी भी आया और उन्हें जंगली बूटी दा बीज भी विच ही सुट दिता या बीज दिता, पता नहीं लगा। हालेलुया। जदों शैतान अपनी चाल चलदा है, अपना काम करदा है किसी नूं नाश करन दे लई, ओदा पता नहीं लगदा। क्यों नहीं पता लगदा? क्योंकि असीं ध्यान नहीं दिंदे, असीं आत्मा च सोरे हुंदे आ, असीं होर ही ख्यालां दे विच खोए हुंदे आ, इसलिए सानूं पता नहीं लगदा। वो यकदम नहीं काम करदा, एकदम नहीं काम करदा, अज ही नाश नहीं करदा बंदे नूं। क्योंकि जो तुसी पवित्र आत्मा दे नाल समय बिताया, जो तुसी खुदा दे नाल समय बिताया, जो तुसी संगति करके जो इकट्ठा कीता है मसा, वो अग, वो अभिषेक, ते मजाल है कि शैतान तुहानू इक्को दिन दे विच कष्ट दे देवे या परेशान कर देवे या तुहानू शरीरक बना देवे या तुहानू पापी बना देवे। वो जिहड़ा मसा मसीह च कीती गई मेहनत बेकार नहीं जाती आ, वो तुहानू बरकरार रखदी आ आत्मा दे विच। पर जदों एक मनुख सौ जांदा है, सौंदा मतलब है जदों अपना ध्यान हटा लैंदा अपने निशाने तो कि मेरी बुलाहट की है, मेरी सेवा की है, मेरा काम की है, और शैतान फिर कदी पैसे दे रूप च ओनू गुमराह करदा है, कदी लालच दे के गुमराह करदा है। और फिर जदों मनुख अगर तां जागदा है, वो समझ जाएगा, क्योंकि तुहानू ते मैनू धरती दे उपर रहिंदे हर एक इंसान नू आत्मिया नू परखण दा वरदान है। जे एक मनुख आत्मिया नू परखण दा वरदान रखदा जां उहदा इस्तेमाल करदा है, तो फिर तुसीं समझ पाओगे कि जो काम तुहाडी जिंदगी च आ रहे हैं जां तो जा रहे हैं, तो वो किहदे वल्लों आ, शैतान वल्लों आ या परमेश्वर दे वल्लों आ। तुहानू ये भी समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल आखदा कहंदा तुसीं जे ये समझदे आ कि जे बदल हो गया ते हुण बारिश होने वाली है, जे तुहानू इन्नी समझ हैगी आ ते तुहानू ये भी समझना पैना या ये भी समझ तुहानू होनी चाहिदी आ कि ये जिहड़ा काम मैं करन जा रहा शैतान दे वल्लों आ, या हुण जो मेरी जिंदगी च हो रहा आ ये शैतान दे वल्लों आ। बड़े लोगों के सवाल आ कि साडा प्रार्थना करन नूं दिल नहीं करदा, साडा बाइबल पढ़न नूं दिल नहीं करदा। मैं कहना भी तुसीं फिर इदां दा की करदे आ कि तुहाडा दिल करे प्रार्थना करन नूं, की इदां दा करदे आ कि तुहाडा फिर तो बाइबल पढ़न नूं दिल करे? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपां कह रहे हैं, आपां सिर्फ दस रहे हैं,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਹਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਕਸਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓਗੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਗ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। 3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਿਡਲ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੰਦਾ ਭਾਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਭਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਗੂਰੀ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਬੀਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਿਸ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। दारू ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ, ਸੋਚਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਪਈ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪੱਕਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੇਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੁਗਾਠ ਮੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪੁੱਟ ਦੂੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟਣਾ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਚੰਦ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ।
ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਧਰਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਵਧਣ ਦਿਓ, ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੀਜ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਿਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ, ਉਹੀ ਹੋਸ਼ ਆ, ਕਿ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ, ਕੁਝ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੜ ਤੋਂ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ,
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ। ਔਰ ਆइए ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਉਹੀ ਬਲ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ, ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।